Next topic is cosmetics. Cosmetics, they are the substances which we apply to our body for cleansing, beautifying and promoting attractiveness or altering the appearance. Cosmetics we are using for all these purposes. A few type of cosmetic products are briefly discussed below. So first one is hair dye. Hair dye, they are hair colorants that add color to the hair, which can be lighter or darker depending upon the type of product used. The composition. Most commercial hair dye products are complex with several ingredients, and the formulas differ considerably from manufacturer to manufacturer. Okay. A typical permanent hair dye essentially includes ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഡൈയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 4 എണ്ണമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, എ പ്രൈമറി ഡൈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് യൂഷ്വലി ആൻ അരോമാറ്റിക് പാരാ കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പം പാരാ പൊസിഷനിൽ NH2 വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു അരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അരോമാറ്റിക് പാരാ കോമ്പൗണ്ട്സ്. PPD ബെൻസീൻ 1,4-ഡയമീൻ, പാരാഫിനൈലീൻ ഡയമീൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരേ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, 2 പേരുകൾ പഠിക്കുക. ദെൻ എ കപ്ലിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഓർ കപ്ലർ, എക്സാമ്പിൾ റിസോഴ്സിനോൾ. ആൻ ഓക്സിഡൻറ്റ് യൂഷ്വലി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് ആൻ ആൽക്കലൈസർ യൂഷ്വലി അമോണിയ, which provides the required alkaline environment for the reaction. And now the chemistry, how it is working. The chemistry involved in the action of such a dye involves initial oxidation of the 1,4-diamine. First, the 1,4-diamine will undergo oxidation. That para-diamine compound will undergo oxidation to a quinone diimine, and then its reaction with the coupler. Then that will react with the coupler in the basic medium, followed by oxidation of the resulting compound to give the final dye. So the example, the combination of para-toluene diamine with the coupler resorcinol gives a greenish brown dye. A variety of other chemicals like soap, detergents, wetting agents, pigment. As pigment they are using titanium dioxide or iron oxide. അത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോഡിയം സൾഫൈറ്റ് or sodium metabisulfite to protect the dye from getting oxidized with the air. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ഇപ്പം ഹെയർ ഡൈയിലാണെങ്കിൽ കളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്, അതുപോലെ ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ്. എ സോൾവെൻറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, ഗ്ലിസറോൾ ഓർ എത്തനോൾ may also be present in the hair dye to impart special qualities or to continue to the overall action of the formula. Okay. Other types of dye are temporary hair dye, semi-permanent hair dye, demi-permanent hair dye and permanent hair dyes. Okay. The health effects. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ഡൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫേഷ്യൽ എഡീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസിലൊക്കെ സ്വെല്ലിങ് വരിക, റെഡ് കളർ ആവുക, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ. ദ അലർജിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ പാരാഫിനൈൽ ഡയമീൻ, നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലെ PPD and chemically similar compounds remains a significant cause of occupational allergy ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. Sodium metabisulfite present in oxidative hair dyes is also known to cause the same problems. Sodium metabisulfate problem ആണ്. Oxidative hair dyes generally contain arylamine dye intermediate. Several of the arylamine are human carcinogens. അപ്പം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അരൈലമീൻ എന്താണ്? ദേ ആർ കാർസിനോജനിക്, ക്യാൻസർ കോസിങ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടാൽക്കം പൗഡർ. ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈസ് ടാൽക്ക്. ടാൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്, ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മെഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല അതിൻ്റെ നെയിം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. Mg3SI4O10 OH twice.
One group, commonly called body powders or talc, is applied to the skin to provide lubricity and to absorb extensive moisture. They give a glossy appearance to the skin. Then the composition of talcum powder. Talcum powder ഒരാൾ talc ആണ്. Okay, to provide matte finish on the skin. Then other ingredients are fragrances, antimicrobial agents, dyes, pigments. For example, a typical baby powder may contain talc and a perfume having ingredients such as coumarin, citronella oil, geraniol, limonene, linalool, benzyl benzoate, benzyl alcohol and benzyl salicylate. ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് പണ്ട് 1970s മുമ്പൊക്കെ കുറച്ച് ആസ്ബറ്റോസ് ഇതിനകത്ത് ഈ പൗഡറിൽ കണ്ടിരുന്നു. ദേ ആർ കാർസിനോജനിക്. ഓക്കെ, they cause pulmonary irritant and they are carcinogenic. However, the talc has been 1970s ശേഷം നമ്മൾ ആ ആസ്ബറ്റോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇപ്പോൾ ടാൽക്കുകളിൽ കാണുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ കമ്പോസിഷൻ, ഫൈൻ ടൈറ്റാനിയം പൗഡർ യൂസ്ഡ്, composition അല്ല. Nowadays, regarding the use of talcum powder, some concerns. ഇതൊക്കെ കൺസേൺ ആണ്. എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? The fine titanium dioxide powder used by cosmetic companies as whitening agent in facial powders is suspected to be a carcinogen. അപ്പോൾ പൗഡറൊന്നും ഇടണ്ട കേട്ടോ ഇനി മുതൽ. Then next one, there is concern that talcum powder particles when applied to the genital area of women may migrate through the vagina, uterus and fallopian tube to the ovary and thereby increase the risk of ovarian cancer. അപ്പോൾ ടാൽക്കം പൗഡർ കുറേ പേര് ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അതൊക്കെ നിർത്തുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. There is concern that use of talcum powder in area may slightly increase the risk of cancer. Then rarely allergic reactions may precipitate in a user who is sensitive to talc. One of the ingredients of the cosmetic powder. ടാൽക്ക് അലർജിക് ആയിരിക്കും കുറേ പേർക്ക്. ടാൽക്ക് വേറെ, ടാൽക്കം പൗഡർ വേറെ. ടാൽക്കം പൗഡറിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ടാൽക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പെർഫ്യൂംസ് ആണ്. പെർഫ്യൂംസ് ജനറേറ്റ് ഫ്രാഗ്രൻസ്. എല്ലാത്തിലും അവർ ആഡ് ചെയ്യും. കോസ്മെറ്റിക്സ്, പേഴ്സണൽ ഗ്രൂമിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്, ലോണ്ടറി പ്രോഡക്ട്സ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സെട്ര. ഫ്രാഗ്രൻസസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ്. എല്ലാ സോപ്പിലുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആണെന്നൊക്കെയാണ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ യൂസിങ് ദ ഫ്രാഗ്രൻസസ് വിച്ച് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ. They contain fragrant essential oils and synthetic aroma compounds, fixatives, solvents. ഫിക്സേറ്റീവ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓയിലിൽ ഈ അരോമ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ളത് ഫിക്സായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിക്സേറ്റീവ്. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് include those of orange, grapefruit, eucalyptus, rosemary, mint, geranium, lavender and damask rose. The components of this include phenylethyl alcohol, limonene, geraniol. ഇവരുടെയൊക്കെ ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിട്രോനെലാൽ ലെമൺ ഫ്രാഗ്രൻസിന്, മെന്തോൾ മിൻറ്റി ഫ്രാഗ്രൻസ്. ഓക്കെ, ലാവൻഡർ ഫ്രാഗ്രൻസ് വരാൻ ലിനാലോൾ. ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. സിന്തറ്റിക് അരോമ കെമിക്കൽസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പെർഫ്യൂംസ് ഇൻക്ലൂഡ്. സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അരോമ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലാണ്. ബെൻസൈൽ അസറ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ജാസ്മിൻ ഫ്രാഗ്രൻസ് കിട്ടും. സാലിസിലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഫ്ലോറൽ ജാസ്മിൻ. ബെൻസൈൽ സാലിസിൽ ഒക്കെ എസ്റ്റേർഡാണ്. എസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഫിക്സേറ്റീവ് ഇൻക്ലൂഡ് ബെൻസോയിൻ, ടോലു ബാൽസം, മസ്ക്, സീവെറ്റ്. ഓക്കെ, ഫിക്സേറ്റീവ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ജനറലി ഓഫ് ലോ വോളറ്റിലിറ്റി. വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ കുറവായിരിക്കും. യൂസ് ടു ഈക്വലൈസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ വോളറ്റിലിറ്റി ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ എ പെർഫ്യൂം ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ്സ് സ്മെല്ല്. ഓക്കെ, ഫ്രാഗ്രൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിക്സേറ്റീവ് വരുന്നത്. സോൾവൻസ് യൂസിങ് ആർ എഥനോൾ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ, ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ. ഹെൽത്ത് ഇഫക്ട്സ്.
There are hundreds of potential chemicals that could be present under the single name fragrance. മനസ്സിലായോ? ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽസ്, ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവാം. They could trigger headache, fatigue, dizziness, allergies, asthma. Analysis of several perfume samples by researchers have revealed the presence of hazardous chemicals such as menthol, not menthol, this is good, methanol, formaldehyde, benzene, toluene, etc. Okay, they are carcinogenic. Then atmospheric release of volatile organic chemicals. ഇതൊക്കെ വോളറ്റൈലായ കാരണം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസൊക്കെ വോളറ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിയോഡ്രൻറ്റ്. ഡിയോഡ്രൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ഇൻഹിബിറ്റ് ഓർ ഡീആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ബാക്ടീരിയ that metabolize the protein and fatty acid present in the sweat. സ്വെറ്റിലുള്ള പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റി ആസിഡിനെയും മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയനെ അവർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാഡ് ഓഡർ. ആ ബാക്ടീരിയനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഹിബിറ്റ് ഓർ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. കോമ്പോസിഷൻ, ഫ്രാഗ്രൻസ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻറ്റ്, മെയിൻ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ട്രൈക്ലോസാൻ. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഫിക്സേറ്റീവ് ആരൊക്കെയാണ്? ഡ്രൈ പ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, ഡൈ ഈഥൈൽ താലേറ്റ്. മോയ്സ്ചറൈസർ, സോൾവെൻറ്റ്, പ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, ethanol. Preservative, the most commonly used ones are the esters of para-hydroxy benzoic acid, generally called parabens. ഈ ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററാണ് അവരിനെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവരിനെ ജനറലി കോൾഡ് ആസ് പാരാബെൻസ്. ഓക്കെ. എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പെയിൻ, ബ്യൂട്ടെയിൻ ആൻഡ് ഐസോബ്യൂട്ടെയിൻ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രൊപ്പലൻറ്റ് ഇൻ എയറോസോൾ ഡിയോഡ്രൻറ്റ് സ്പ്രേസ്. ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റ്, സം ഓഫ് ദ കെമിക്കൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രാഗ്രൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രോബ്ലം. ദ ട്രിഗർ ഹെഡേക്ക്, അലർജി, സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ. പിന്നെ എക്സ്പോഷർ ടു പ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ വിച്ച് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് ഡിയോഡ്രൻറ്റ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ഇറിറ്റേറ്റ് ദ സ്കിൻ. പ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ നമ്മളുടെ സോൾവെൻ്റായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാരാബെൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂവിന് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും, അഡ്വേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റ്. സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പം ആ സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാതും വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് അത് മറക്കാതെ പഠിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.